तो है पे केमी अच्छा मुझे समस्त पे बहुत ही भल नहीं थे। तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस 3 6 सेमिस्टर ऑल ऑनर्स पे आज भिडियो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। देखो तुम जेको स्ट्रीम हो आर्ट्स हो साइंस हो तो समस्त पे आज भिडियो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं तुम इथिक्स एंड वैल्यू कौन तुम नैतिक मूल्यबोध विषय में आज आम आलोचना करवा। तो पे अलरेडी तुम कौन 5टी एग्जाम दे सारी 5th सेमिस्टर पर्यंत। तो तेणुक तुम दिमाग में थी नैतिक माने नैतिकता मूल्यबोध कौन आम से विषय में कौन लिखू है तुमने जानी। तो से विषय में आम आलोचना करवा। तुम यूनिट 1 री सब सर्ट क्वेश्चन गुड़क अच्छे सब गुड़िक आम आज गोटे भिडियो में आलोचना करवा। तो पे जो पे भी चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ और एमती कौन पढ़ा रिलेटेड वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करते तुम कौन परिवेशिक नैतिकता विषय रही। तो से यूनिट 1 सब संपूर्ण भाव सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना कर जो सर्ट क्वेश्चन की परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन की परीक्षा आसो। तो ता बोली पे तुम भावनी मुझे जो क्वेश्चन कहीदेवी एटा आसो मैंने आसो तो सेमती तो नुहे ना मैंने मुझे तुमको एमती कहबार माने हूँ तुम मैंने जापर एग्जाम केमी कौन लिखार अच्छी एटा तुम नैतिकता उपर अच्छी मैंने तुम निजे तुम दिमाग लगे लिखिपार किंतु तुम टे बही को देखते हम जो बही कौन अच्छी ना तुम टॉपिक थो गोटे तुम अलग किसी लिखिदी तो से कहूँ। तो पे अधिक दिन ना चलते इथिक्स क्लास आरंभ करदे है आसला तुम फास्ट देखो कौन से पारिवेशिक नैतिकता अच्छी सबुज प्रजुक्तिर प्रोत्साहन विषय अच्छी नैतिकता प्रजुक्तिविद्या विषय अच्छी लास्ट तुम प्रजुक्तिविद्यार युक्तियुक्त व्यवहार है सेटा कौन जान ना जो मैंने अनेक सारा अच्छी जमी अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर का चलो आलोचना करा तुम परिवेश नैतिकता फास्ट तुम कौन इनवायरमेंटल इथिक्स है परिवेश नैतिकता कौन माने तुम कर्तव्य कौन परिवेश प्रति है बुझीपार देखो व्हाट इज इकोनॉमिकल वैल्यू माने कौन तुम परिवेश मूल्य कहले कौन बुझ परिवेश मूल्य कहले ना देख जल खनिज पदार्थ जीव समूह जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण अवस्था को गठन करे ताहा जीवन रूप को समर्थन करते ताकू ही कह जाए ना परिवेश मूल्य बोली कह जाए तुम परिवेश मूल्य बोले कौन बुझल है देखो तुम 4 प्रकार परिवेश कहले कौन कौन आम जानी माने कौन 4 प्रकार परिवेश जो कौन कौन गोटे जीव जीव जगत परिवेश है जो समस्त जीव जगत बास करते जनसंख्या परिवेश है सहित संप्रदाय परिवेश विभिन्न संप्रदाय था पर्यावरण परिवेश हूँ 4 प्रकार परिवेश है। तब देखिए कौन अच्छे परिवेश मुख्य धारणा गुड़िक कौन परिवेश मुख्य धारणा गुड़िक कौन कौन कर जैवमंडल जीवमंडल जनसंख्या देन संप्रदाय होउची परिवेश मुख्य धारणा गुड़िक है। तब देखिए 4 नंबर कौन अच्छे परिवेश महत्व कौन रोचे ना देखो परिवेश जल वायु को शुद्धिकरण करने सहित जैव विविधता बजाय रखा निमंते गुरुत्वपूर्ण मन होता है। तब देखिए हु हैज कौन इंट्रोड्यूस द टीम इकोलॉजी है तार कौन परिवेश विज्ञान शब्द कहारी द्वारा उत्पत्ति होता सॉरी कहार द्वारा उत्पत्ति होता ना देखो 1866 मसीह जर्मान किए ना जीव विज्ञानी किए ना एर्नस्ट हैकर को द्वारा परिवेश विज्ञान कौन विज्ञान शब्द उत्पत्ति होता। तब देखिए मौलिक परिवेश मूल्य कौन मौलिक परिवेश मूल्य कहले कौन बुझा ना देखो बंचार मौलिक आवश्यकता यथा कौन कौन जमी खाद्य जल बास कौन बासस्थल पोशाक सहित सामाजिक राजनैतिक और अर्थनैतिक प्राकृतिक मूल्य गुड़िक कौन परिवेश मूल्य अटे है। तब देखिए तुम व्हाट इज एन एग्जांपल इन्वायरमेंटल वैल्यू है तुम परिवेश मूल्यर एक उदाहरण कौन लिखिपर देखो एक परिवेश मूल्य प्रणाली हूँ एक प्रणाली जो यार शिक्षा सांस्कृतिक प्रभाव धार्मिक तत्व सहित गणमाध्यम और फलाफल निष्पत्ति दृष्टिकोण कार्यर पाठ्यक्रम गुड़िक प्रक्रियाकरण द्वारा निर्णय कर कौन एटा तुम परिवेश मूल्य। तो पे तुम भावनी ये जहाँ अच्छी आम कौन एक्यूरेट पड़े एमती लिखा पड़ो ता नुहे तो ये तुम नैतिकता ना गोटे तुम मैंने निजे खाली तुम मैंने जान आइडियाटा निजे केमती कौन क्वेश्चन अच्छी तो जहाँफल एग्जाम जदि अलग क्वेश्चन आसिले भी तुमने एगोटा लिखिपर है एगोटा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक चलते आलोचना करिया। तब देखिए परिवेश मूल्य कौन तो पे परिवेश मूल्य कहले कौन बुझुच ना देखो विस्तृत परिवेश मूल्य निर्धारण और विभिन्न प्रकार कौशल जहाँकि परिवेश प्रभाव सहित जड़ित थाए ताहाको कौन कह जाए ना परिवेश मूल्य बोली कह जाए कौन कह जाए परिवेश मूल्य। तब देखिए देखो व्हाट आर दी 2 इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल वैल्यू माने 2टी प्रमुख परिवेश कौन कौन देखो अभिमुख्य संरक्षण और व्यवहार परिवेश मनोभाव होउची 2टी प्रमुख परिवेश मूल्य है। तब देखिए व्हाट इज इन्वायरमेंटल वैल्यूज एंड इथिक्स तुम जो मूल्य कौन परिवेश मूल्य
ତା ସହିତ ନୈତିକତା କ'ଣ? ପରିବେଶ ନୈତିକତା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜିତ ଦର୍ଶନର ଏକ ଶାଖା, ଯାହାକି କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଧାରଣା, ମୂଳ କଥା ତଥା ଜୈବିକ ବୈବିଧତା, ପରିବେଶ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ମନୋଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତୁମର 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍, ମାନେ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ମାନ୍ୟତା କେତେ? ର୍ୟାଙ୍କିଂ କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି କେତେ ନା 7686। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ର୍ୟାଙ୍କିଂ ସରି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି 3 ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍, ମାନେ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର 3ଟି ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର 3ଟି ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି, ଆକସ୍ମିକ ପଦ୍ଧତି ଓ କ'ଣ ସୁଖାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ରିପୋର୍ଟ, ମାନେ ତୁମର ପରିବେଶ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ? କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୂଚାଙ୍କ କେତେ ନା 2022ରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟତା 180ତମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ତୁମର ପରିବେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? କ'ଣ ନା ଆମ ନାଗରିକ ସମାଜ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରର ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବାର୍ଷିକ କ'ଣ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ନାମକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିବେଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍, ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ବରର ସଂରକ୍ଷଣ, ବିପଦକୁ ରୋକିବା ଏବଂ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାକି ଜୀବନର ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣର ମୌଳିକ ଦିଗ ଅଟେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍, ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ତୁମର ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଦ୍ଧତି, ତା ସହିତ ସରୋଗେଟ୍ ବଜାର ପଦ୍ଧତି, ଭ୍ରମଣ ମୂଲ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ତା ସହିତ ସୁଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ବେତନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପଦ୍ଧତି ଆଦି ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ୍, ନା ତୁମର ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକୀ କେନ୍ଦ୍ରବାଦ ବା କ'ଣ ମାନବ କେନ୍ଦ୍ରବାଦ, ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କେନ୍ଦ୍ରବାଦ। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତୁମର ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ହାଉ ଡୁ ୟୁ ମେଜର ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍, ମାନେ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର କିପରି ମପା ଯାଇପାରିବ? କିପରି ମପା ଯାଇପାରିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର ମପା ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ପରିବେଶ ସମ୍ବଳର ସମାନ ବ୍ୟବହାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରିବେଶ ସମ୍ବଳର ସମାନ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମବଣ୍ଟନ କରାଯିବାକୁ ପରିବେଶ ସମ୍ବଳର ସମବ୍ୟବହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଦେଖିବା ତୁମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱତା କ'ଣ 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 ରହିଛି? ତୁମର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ବାସସ୍ଥାନ, ଇନ୍ଧନ ଓ ଔଷଧ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର 5ଟି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱତା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସମାନ ବ୍ୟବହାରିକ ନୀତି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାନ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରର ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ ଅଂଶୀଦାର ଜଳ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମବାୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସହ ବେସିନ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା 5 ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସମ୍ବଳର ସମ୍ବଳ କ'ଣ କ'ଣ 5 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଭୂତଳ ସମ୍ବଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ, ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଜୈବ କ'ଣ ଜଳ ସମ୍ବଳ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଆଦି ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ସମ୍ବଳ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ'ଣ ରିସୋର୍ସ ବି କନସର୍ଭ, ମାନେ ତା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ? କିପରି ଦେଖ ହେଲା ତୁମର ଜଳ ଓ ଆଲୋକର କାମ ବ୍ୟବହାର, ଅକ୍ଷୟ ଓ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପୁନର୍ଚକ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର କେତେ ଅଛି? 31 ନମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ହେଲା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଖାଦ୍ୟ, ଇନ୍ଧନ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର 3ଟି ଆର୍ କ'ଣ? ଆର୍ ହେଲା, ତୁମର ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବା କ'ଣ ରେଡ୍ୟୁସ୍ ବା କ'ଣ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର, ରିସାଇକେଲ ସମ୍ବଳର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର, ତା ସହିତ କ'ଣ ରିୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣର 3ଟି ଆର୍।
ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ସେ ସମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବରର ସମାନ ବଣ୍ଟନ କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବରର ସମାନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବରର ଉଚିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ବାସସ୍ଥାନ ଆଦି ପାଇବାକୁ କ'ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏନିମାଲ ଇଥିକ୍ସ ଇସ୍ୟୁଜ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କାହାର ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ହେଲା ସେଇଟା ଲେଖିବା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ନୈତିକତାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେମାନେ ଅଣମାନବ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଣମାନବ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି କି। ତା ଦେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁ ଓ ଜୀବ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରୟୋଗ ନୈତିକତା କ'ଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁ ଓ ଜୀବ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରୟୋଗ ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା 6ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା ନ୍ୟାୟ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିରାପତ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଟା ତୁମର ଟପ୍ 5ଟି କ'ଣ ତୁମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେତୋଟି 5ଟି ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଗୋଟି ନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଲା କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣରେ ମାନବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ତା ସହିତ କ'ଣ ସୁଲଭତା ଗୋପନୀୟତା ଷ୍ଟେମ ସେଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜୈବ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 5ଗୋଟି ନୈତିକତା ହେଲା 5ଗୋଟି ନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ସମ୍ ଏନିମାଲ ଇଥିକ୍ସ ମାନେ ପଶୁ ନୈତିକତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଆମେ ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରେନି ହେଲା ସେ ତ ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିବ ସେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପଶୁକୁ ମାରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କର ନୈତିକତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୈତିକତା। ତାପରେ ଶିକାର ନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ପ୍ରଜନନ ହେବା ନ ହେବା ଆଦି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଶୁମାନେ କାହିଁକି ଜୈବିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ନୈତିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଟା ତମର କେତେ 38 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଏଟା ସବୁ 2 ମାର୍କର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନିହାତି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇଥିବ ଏବଂ ନିଜେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତମର ଅଧିକ ଦିନ ନାହିଁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।